안녕하세요, 여러분. 오늘도 목요 아침 영어 방송 시작하도록 하겠습니다. 벌써 5번째 시간이 되었죠? 오늘은 Unit 5, A True Valentine, 진짜 발렌타인 이란 제목으로 함께 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 먼저 오늘의 말씀은 성경 전체를 요약했다고 볼 수 있는 아주 유명한 말씀이죠. 요한복음 3장 16절 말씀 한번 듣고 시작하도록 하겠습니다. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. For God so loved the world that he gave his only son. 하나님이 so that 구문이 보이는 거죠. 너무 뭐뭐해서 그 결과 뭐뭐하다. 너무 세상을 사랑하셔서 그분의 only son, 외아들을 주셨습니다. 자, 원래는 컴마가 없이 so that 하면은 뭐뭐하기 위해서 이렇게 이어야 할 텐데 오늘은 컴마 다음에 so that이기 때문에 그래서 이렇게 한번 독특하게 해석을 해보겠습니다. 그래서 즉 하나님이 세상을 너무 사랑하셔서 그의 외아들을 주셨다라는 거. 그래서 everyone who believes in him will not perish but have eternal life. 그래서 모든 사람, 어떤 사람? Who believes in him. 그분을 믿는 사람은 누구나 will not perish. 멸망하지 않고, 죽지 않고, but have eternal life. Not A but B 구문이 보이는 거예요. A가 아니라 B다. 그래서 have eternal life. 영원한 생명을 얻게 될 것입니다. 죽지 않고 everlasting life 이렇게 말하기도 하죠. 세상과 우리를 얼마나 사랑하셨으면 그의 외아들을 죽기까지 주시고 그래서 우리가 죽지 않게 되고 영원한 생명을 얻게 된다라는 아주 귀한 말씀이죠. 다시 한번 이 말씀 듣고 오늘의 이야기 시작하도록 할게요. For God so loved the world that he gave his only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life. Valentine's Day. Where did that come from? 그것은 어디에서 왔을까요? One legend has it that a priest named Valentine served during the 3rd century in Rome. 여기 하나의 전설이 has it that. 전설 다음에 has it that 하면은 뭐뭐라는 전설에 의하면 이렇게 해석을 하는 거예요. 그래서 legend has it that 한 전설에 의하면 a priest named Valentine 발렌타인이라고 하는 이름하는 한 성직자가 served 이란 거죠. 언제? During the 3rd century in Rome. 로마에서 3세기에 일을 했습니다. The Emperor of Rome outlawed marriage 까지 보면 로마 황제가 outlaw marriage, 결혼을 outlaw 했습니다. 자, 느낌상 law에서 벗어난 느낌이 들죠. outlaw. 한번 보겠습니다. To make something illegal or unacceptable. 뭔가를 illegal, 불법적으로 만드는 거죠. 혹은 unacceptable, 받아들여지지 않게끔 만드는 거니까 우리말로 불법화하다, 금하다 라는 말이에요. 동의어로 ban, 금지하는 겁니다. 자, 그래서 다시 한번 보면 로마 황제가 outlawed marriage, 결혼을 금지했다라는 거죠. 그 이유는 because he decided that single men made better soldiers than those that had wives and families. 그가 대이하라고 decided, 결정지었기 때문에 그래요. 대이하를 봅시다. Single man, 독신자는 made better soldiers, 더 나은 군인이 된다, 더 나은 병사가 된다 라고 결정을 지었던 거죠. 근데 뭐보다? Than those that had wives and families. 아내나 가족이 있는 사람들보다 더 나은 군사가 된다고 결정을 지었기 때문에, 그런 판결을 내렸기 때문에 그렇다는 거예요.
더 나은 군사가 많이 있어야지 전쟁에서 승리를 하니까 그래서 독신자가 많은 군사를 양성해야 되겠다. 그래서 결혼을 금지한 거죠. 자, 여기서 보이는 that은 주격 관계 대명사라고 보이죠. 다음, Valentine believed in love and continued to perform marriages in secret for young lovers. 발렌타인은 사랑을 믿었고 계속해서 비밀리에 in secret 젊은 연인들을 위해 결혼식을 올렸습니다. perform marriages 이게 결혼식을 올리다라는 말이에요. 성직자이기 때문에 비밀리에 결혼식을 올려준 겁니다. 왜냐하면 지금 결혼이 금지가 됐으니까. When Valentine's actions were discovered, he was put to death. 발렌타인의 행동들이 발견되었을 때, 발각된 거죠. 그는 어떻게 됐다? He was put to death. 처형 당하였습니다. 처형시키다라는 말이 put to death거든요. 수동태가 됐죠. From that time on, people began celebrating a day for lovers in honor of Valentine. From that time on, 그때부터 사람들은 뭐 하기 시작했다? Celebrating a day. 그 날을 축하하기 시작했습니다. 자, 근데 어떤 날이냐면은 A day for lovers in honor of Valentine. In honor of라는 말은 무엇을 기념하여라는 말이기 때문에 발렌타인을 기념하여 연인들을 위한 날을 축하하기 시작했다는 거죠. There are similar legends of how Valentine's Day got started. 까지 보면 there are니까 뭐뭐가 있다죠. Similar legend니까 유사한 전설이죠. 전설이라는 단어 한번 보고 갑시다. An old story or set of stories from ancient times or the stories that people tell about a famous event or person. 오래된 이야기죠. 혹은 하나의 세트로 된 이야기들인데 고대로부터 오래전에 내려오는 그런 이야기의 세트. 이거를 레전드라고 하는 거예요. 혹은 the stories that people tell. 사람들이 말하는 이야기들인데요. 뭐에 관해서? About a famous event or person. 유명한 사건이나 사람에 관해서 사람들이 말을 하는 그런 이야기를 우리는 전설이라고 하는 거죠. 그래서 다시 해석을 하면 유사한 전설들이 있습니다. Of how Valentine's Day got started. 발렌타인데이가 어떻게 시작되었는지에 관한 유사한 전설들이 있습니다. 위에서 말했던 거 말고 더 많은 이야기들이 있나 봐요. 그런데 most with the idea that a person named Valentine sacrificed himself in the name of love. 대부분은 발렌타인이라 이름하는 한 사람이 일단 여기 아이디어 다음에 나온 that은 동격의 that으로 보겠습니다. 왜냐하면 뒤에 문장이 삼형식 문장으로 완벽하죠. A person이 주어고 sacrificed가 동사고 himself가 제기대명사로 목적어 자리에 온 거죠. 그래서 어떤 생각이냐면은 한 사람이 그런데 그 사람은 발렌타인이라 이름하는 사람이에요. 그가 그 자신을 희생을 했어요. In the name of love. 사랑이라는 이름으로. 자기 자신을 희생을 했다라는 생각을 가진 것이 대부분이라는 거예요. 이해되세요? 다음, Truth is, the greatest Valentine story is a historically true one. 진실은 가장 위대한 발렌타인 이야기는 historically, 역사적으로 true one, 진실인 이야기입니다. 여기 one은 부정대명사로 story를 가리키겠죠. God, who is the very definition of love, long to be reconnected to each human being ever born. 자, 어떤 하나님이죠? God, who is the very definition of love. 사랑 그 자체이신 하나님이 바로 그 정의거든요. Very definition of love. 그러니까 사랑 그 자체이신 하나님이
지금까지, 자, 뒤에서부터 ever born, 지금까지 태어난 각각의 인간들과 reconnected, 재결합하시기를 long to, 갈망하셨다라는 거예요. 자, 발렌타인의 그 전설적인 이야기를 하나님의 사랑과 접목하고 있습니다. 지금까지 태어난 각각의 인간들과 다시 연결되고 재결합하시기를 갈망하셨다라는 거예요. All were separated from him because of sin. 모든 것이 were separated, 분리되었습니다. 그분으로부터. 뭐 때문에? Because of sin. 죄라고 하는 것 때문에 그분과 모든 것이 분리가 된 것입니다. 그래서 이것을 재결합하기를 갈망하셨기 때문에 우리가 아까 봤던 처음 말씀처럼 그의 외아들을 대신 죽이셔서 그 죄의 문제를 해결하려고 하셨던 깊은 사랑이 있다는 거죠. 완전 사랑의 눈먼 분이죠. So, God sacrificed His only Son to offer a reunited life with Him forever. 그래서 하나님은 영원히 그분과 재결합된 인생을 주시기 위해서 그분의 외아들을 희생시키셨습니다. Jesus' death on the cross was like God calling out to you, be my Valentine. 자, 동사가 like가 아니라 was예요. 십자가 위에, 십자가상에 예수님의 죽음이라고 하는 것이 바로 like God, 뭐뭐 같다. 자, 뭐와 같은지 이 like라는 전치사 다음에 동명사의 의미상의 주어가 나와 있는 것 같아요. 그게 바로 God이에요. 하나님이 calling out to you, 당신에게 소리치는 것과 같다라는 거예요. 자, 뭐라고 소리치세요? Be my Valentine, 나의 발렌타인이 되어다오 라고 하나님이 소리치는 것과 같습니다. 뭐가? 주어가 뭐예요? 십자가상의 예수님의 죽음이. 나의 발렌타인이 되어다오. 내가 너를 이만큼 사랑한단다. 내 아들을 죽이기까지 너희들을 살려내고 싶다. 다시 예전처럼 돌아갈 수 없을까? 우리의 첫사랑으로. 이런 로맨티스트, 어떻게 보면 사랑의 눈먼 바보, 바로 하나님의 사랑 이야기였습니다. 오늘 찬양이요, Planet Boom이라고 하는 팀이 부른 Loved by You, 너에 의해서 사랑을 받습니다 라는 CCM인데 선생님이 좋아하는 부분은 이 부분이에요. This is so real. 이건 너무 실제적이에요. 그냥 이론적인 게 아니라고요. 실제 벌어지고 있는 일이고 This is so personal. 이건 너무 개인적인 거라고요. 공적인 그런 딱딱한 나와는 관계없는 그런 이야기가 아니라 이거 너무 나랑 대화하듯이 개인적인 이야기라는 거죠. More than just religion. 단순한 종교 그 이상이라는 거죠. My God is relational. 나의 하나님은 관계적입니다. 관계라는 말 우리 신앙에서 굉장히 중요한 거예요. 어떤 사람과 사랑을 할 때도 일방적인 관계는 사랑이 아니잖아요. 그렇죠? 대화가 잘 되고 주고받고 나누고 부족한 거 채워주고. 자, 이런 관계를 하나님이 원하신다라는 거, 그게 바로 이 복음의 핵심이라는 겁니다. 아시겠죠? 자, 오늘도 잘 배우셨고요. 오늘 찬양 한번 들어보시고, 중요한 사실, 여러분들은 모두 사랑을 받고 있는 존재들이에요. 나는 정말 사랑을 못 받아. 이거는 속임수고요. 여러분 한 명 한 명은 예수님의 생명과 바꿀 만큼 그렇게 가치가 있는, 그렇게 사랑받고 있는 존재라는 거 여러분 꼭 기억하셔야 돼요. 여러분 생명이, 여러분 몸이, 여러분 마음이 그렇게 값싼 것이 아닙니다. 소중하게 여기시고 여러분 얼마나 사랑받고 있는 존재인지 꼭 기억하시면서 오늘도 허리 펴고 당당하게 멋지게 살아가시는 여러분들이 되시기를 바라겠습니다. 다음 주 모의고사가 있죠? 자, 그 다음 주에 또 만나 뵐 수 있도록 할게요. 감사합니다.